پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق نہیں تھی. پی ٹی آئی کو ریلیف کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 سے باہر جانا ہوگا. ریلیف دینا ہے تو آرٹیکل 51, 63 اور 106 کو معطل کرنا ہوگا. جسٹس امین اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی فیصلہ جاری کر دیا. لکھا، سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ نہیں لیا. چیئرمین سنی اتحاد کونسل نے بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا. کچھ ججز نے پوچھا کیا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہیں؟ کوئی بھی وکیل نشستیں پی ٹی آئی کو دینے پر متفق نہ ہوا. اکثریتی فیصلے میں قانون کی بنیادی دفعات اور آئین کو نظر انداز کیا گیا. دو ججز کے فیصلے سے اہم سوالات سامنے آ گئے. ججز نے اختلافی نوٹ میں لکھا، تفصیلی فیصلے میں تاخیر نظر ثانی کو غیر مؤثر کر سکتی ہے. سپریم کورٹ میں اس وقت نظر ثانی درخواستیں دائر ہیں. کیا جلد سماعت نہ ہونا انصاف کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آئین کو معطل کرنے کے مترادف تو نہیں؟ بانی پی ٹی آئی نے ایک اور یو ٹرن لے لیا. فوج سے مذاکرات سے صاف مکر گئے. صحافی نے بتایا محمود اچکزئی نے فوج سے مذاکرات سے انکار کیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا محمود خان اچکزئی سیاسی جماعتوں سے ہی بات کریں گے. صحافی نے کہا آپ یو ٹرن لے رہے ہیں. بانی نے بات کا رخ نواز شریف کی طرف موڑ دیا. کہا سب سے بڑا یو ٹرن ووٹ کو عزت دو والے نے لیا. شیر افضل مروت پی ٹی آئی سے فارغ یا پارٹی کا حصہ؟ بڑا تنازع کھڑا ہو گیا. پی ٹی آئی قیادت کے متضاد بیانات. فردوس شمیم نقوی نے شیر افضل کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. بیرسٹر گوہر نے نوٹیفیکیشن جعلی، نعیم حیدر پنجوتھا نے درست قرار دے دیا. فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں شیر افضل کی رکنیت ختم کرنے کی منظوری بانی نے دی. بانی پی ٹی آئی نے معاملے پر چپ سادھ لی، صحافیوں کے سوالوں کا جواب نہ دیا. ایران نے اسماعیل ہنیہ کے کمرے میں بم کی تنصیب کے دعوے مسترد کر دیے. پاسداران انقلاب کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو کم فاصلے سے مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا. شارٹ رینج پروجیکٹائل میں 7 کلو گرام وار ہیڈ استعمال کیا گیا. ایران کا بدلہ شدید ہوگا، مناسب وقت اور جگہ پر بدلہ لیں گے. دہشت گرد صہیونی ریاست کو اس جرم کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. اسرائیل کو اس حملے میں امریکہ کی مدد حاصل تھی. اسرائیل پر ایرانی حملے کا خطرہ. امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے جنگی بحری جہاز مشرق وسطیٰ بھیجنے کا حکم دے دیا. مشرق وسطیٰ میں امریکی دفاعی پوزیشن میں تبدیلی کا بھی حکم. امریکی فوج نے زمینی میزائل ڈیفنس سسٹم میں اضافہ کر دیا. امریکہ لڑاکا طیاروں کا اسکواڈرن مشرق وسطیٰ بھیجے گا. کروز اور تباہ کن جہاز میزائل مار گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار سے رابطہ. OIC اجلاس میں شرکت کی درخواست. پاکستان نے اجلاس بلانے کی مکمل حمایت کر دی. اسحاق ڈار نے کہا قومی اسمبلی نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کی. اسماعیل ہنیہ کا قتل عالمی قانون کے خلاف ہے. اسماعیل ہنیہ کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت. ایران کے متعدد انٹیلیجنس اور ملٹری افسروں کو حراست میں لے لیا گیا. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسماعیل ہنیہ کی تہران میں قیام گاہ کے ملازمین کو بھی حراست میں لیا گیا. ہنیہ قتل کیس کی تحقیقات ایرانی پاسداران انقلاب کی ٹیم کر رہی ہے. اسرائیل نے تاحال حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. مولانا فضل الرحمان کی قطر میں فلسطین اور حماس کے رہنماؤں سے ملاقات. مولانا نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیت کی. کہا شہید اسماعیل ہنیہ کا خون رائگاں نہیں جائے گا. فلسطین کی آزادی سے دستبردار نہیں ہوں گے. جبری گمشدگی کے ذمہ دار وزیر اعظم اور کابینہ ہے. وزیر اعظم اس مکروہ عمل کا سدباب کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کی استدعا پر حکم. حکم نامے کی کاپی وزیر اعظم کے سامنے رکھی جائے. فریقین نے لاپتہ غلام صابر کی بازیابی کے لیے کچھ نہیں کیا. تمام اداروں کے نمائندوں نے کہا مغوی ان کی تحویل میں نہیں. لا علمی کا اظہار جبری گمشدگی کو ظاہر کرتا ہے. 2 لاکھ گھروں کو سولر سسٹم دیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان. کہتے ہیں سولر پینلز کی تقسیم چند ہفتوں میں شروع کر دیں گے.
तमाम सरकारी इमारतों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। इस वक्त बिजली का बहरान ज़्यादा है। ग्रीन पावर प्लांट से लोगों को सस्ती बिजली फराहम करेंगे। मरीम नवाज की मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज़ की हिदायत। वज़ीर आला से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मुलाकात। एयर एम्बुलेंस और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब एयर एम्बुलेंस का आगाज़ करने वाला पहला सूबा है। मोटरवेज पर हादसात पर एम्बुलेंस का फौरी पहुंचना मुमकिन होगा। जिसकी गलती है उसे मानना पड़ेगी। हम 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा 9 मई को हमारे खिलाफ साजिश की गई, गलती साबित हुई तो माफ़ी मांगने को तैयार होंगे। ज़बरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते। अपना हक लेकर ही उठेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक धरना ख़त्म नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का धरने से खिताब। कहा हमारा धरना अवामी क़ुव्वत बनता जा रहा है। हुकूमत बिजली के बिलों में कमी करे। इजाफी टैक्स और IPPs की कैपेसिटी पेमेंट कौम अदा नहीं करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक़ के रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर तहामीर इस्माइल की मुलाकात। पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक़ में पासपोर्ट ना लेने और सहूलतों पर तबादला ख्याल। इराक़ी वफ़द के वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान PTI रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने CTD की 7 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत में रऊफ हसन की दरख्वास्त ज़मानत भी दायर कर दी गई। IMF प्रोग्राम की कड़वी गोली निगलना पड़ेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इमरजेंसी ज़रूरी है। बरामदात को $100 अरब तक ले जाना है। कर्ज़ों से निजात के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। मानसून का नया ताकतवर स्पेल। कराची में वक्फे से बारिश, कहीं तेज़ और कहीं हल्की बरसात। सांगढ़, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। कीरथर में बारिश से दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। नसीराबाद, सिब्बी समेत बलूचिस्तान भर में बारिशें होंगी। पहाड़ी इलाकों में नदी नाले और दरिया बिफर गए। बारिश से मानसेरा की मानूर वादी में तबाही। महांडरी के बरसाती नाले में मलबे से दरिया कुनहार का बहाव रुक गया। दरिया के पानी से झील की सतह बुलंद हो गई। महांडरी बाजार और आबादी को खतरा बढ़ गया। पानी कई होटलों के तहखानों में दाखिल हो गया। मानसेरा और कागान का ज़मीनी राब्ता 5वें रोज़ भी बहाल न हो सका। दरिया चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाकों में मकानात और बागात को नुकसान। लाहौर में जर्मन सयाह लुट गया। मुलजिम 27 साला बर्ग फ्लोराइन से नकदी, मोबाइल और कैमरा छीनकर फरार। तशद्दुद भी किया। जर्मन सयाह के रोने पर शहरी दिलासे देते रहे। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब। लाहौर में इकरा अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल केस में पेशरफ्त। फायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली कार की निशानदेही कर ली गई। पुलिस के मुताबिक कार में फायरिंग करने वाले शख्स समेत 4 अफराद सवार थे। जय वक़ुआ से मुल्का इलाकों की जियो फेंसिंग कराई जा रही है। लाहौर में हनी ट्रैप का एक और वाक़या। नौजवान हमजा को कायनात नामी लड़की से दोस्ती महंगी पड़ गई। हमजा नाश्ता लेकर फ्लैट पर पहुंचा तो 3 लोग घुस गए। मुल्ज़िमान तशद्दुद करते रहे। लड़की वीडियो बनाती रही। नकदी और मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया। कायनात समेत दीगर 2 मुल्ज़िम गिरफ्तार। 9/11 हमलों के मुबजना मास्टरमाइंड की डील से मुताल्लिक अमेरिका का बड़ा पेरिस ओलंपिक्स से दस्तबरदार होने वाली इतालवी बॉक्सर एंजेला केर्नी ओलंपिक चैंपियन करार। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एंजेला केर्नी को मुकर्रर इनामी रकम भी देगी। एंजेला केर्नी पेरिस ओलंपिक्स में ईमान खलीफ के खिलाफ 40 सेकंड्स में दस्तबरदार हो गई थी।
पेरिस ओलंपिक्स में चीन का 15 गोल्ड मेडल्स के साथ कब्जा बरकरार। ऑस्ट्रेलिया 12 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन पर मौजूद। फ्रांस का 11 गोल्ड, 13 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ तीसरा नंबर।